privilege and honor to welcome you all on the occasion of National Doctors Day. Every year on 1st July, we pass from our ward rounds, our OPDs and our endless calls to remember the B.C. Roy, a physician who became a statesman but who at heart never stopped being a healer. We celebrate this day not just in his memory but as a moment to reflect on what is truly it means to wear this white coat. So friends, when we say the word doctor, D remains of dedication, O for optimism, C for compassion, T for trustworthiness, O for outstanding excellence, and R for resilience. A doctor is not just a person with a degree, but a doctor is a dedicated optimist, a compassionate truth teller, and an outstanding resilient servant of humanity. With this introduction, I would like to start the program, and I would like to extend a warm welcome to our President of Nandyal IMA, Dr. K. Srinivasa Rao Garu, to grace the dais. With immense respect and admiration, I invite our Honorable Chief Guest, Dr. Baireddy Shabri Garu. Honorable, please join me in welcoming our esteemed Chief Guest with huge round of applause. Madhusudan Rao sir, past President IMA Nandyal. It's my pleasure to invite Dr. Anil Kumar, Joint Secretary IMA AP State, onto the stage. It's my honor to invite Dr. Madhusudan Reddy, State Working Committee Member, IMA AP State, to grace the dais, Vice Chairman, IMA AP State, and PPW scheme. I am glad to invite Dr. Lakshmi Saujanya, Secretary, Women's Doctors Wing, IMA AP State, onto the stage. It's privilege to have Dr. Haritha Kada, President, IMA Nandyal, to join with us. It's my honor to invite Dr. Madhavi, President, Women's Doctors Wing, IMA Nandyal, onto the dais. With equal pleasure, I invite Dr. Sunita, Women's Wing Secretary, onto the dais. I am glad to invite Dr. Maleshwari Madam, AMS President, and Dr. Lalita Kumari Madam, AMS Secretary, onto the dais. Auspicious lamp lighting ceremony, a symbol of knowledge, wisdom, and enlightenment. To make the beginning of the glorious event, I would like to invite all the dignitaries to participate in this auspicious ceremony.
a prayer by Dr. Lalta ma'am. All of you stand up. Every one of us see to it that nobody suffers from any kind of sorrow. I do not ask for crown, nor I wish to be in heaven or reborn. I only want to alleviate the suffering of the people who are burning in fire of sorrow. IMA flag salutation by Dr. Manishwari. There is no need to repeat. All of you please be in standing position. We, the members of Indian Medical Association, stand here to salute our national flag. Its honor and glory shall be our light and strength, and its force shall be our force. We pledge our allegiance to it and realizing our responsibilities as the accredited members of this national organization. We swear we will dedicate everything in our power to see it fly high in the Committee of Nations. Jai Hind. Long live IMA. I request our Nandyal IMA President Dr. Srinivas Rao sir to deliver his message on occasion of National Doctors Day. సభకు నమస్కారం. అందరికీ శుభ సాయంకాలం. వైద్యో నారాయణో హరి అందరి ప్రాణాలను కాపాడి తన ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయక రాత్రనక పగలనక ప్రజల కోసం కష్టపడే వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది ఒక వైద్యుడే, నిరంతర శ్రామికుడు. ఆ వైద్యుని స్మరించుకొని సత్కరించే రోజు ద గ్రేట్ లెజెండర్ డాక్టర్ అండ్ భారతరత్న డాక్టర్ బిధన్ చంద్ర రాయ్ గారి బర్త్డే రోజే మన డాక్టర్స్ డే సెలబ్రేషన్. ఈనాటి ఈ ప్రోగ్రాంకి చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చిన మన ప్రీతమ పార్లమెంట్ సభ్యులు గారు, డైనమిక్ లీడర్ డాక్టర్ బైరెడ్డి శబరి గారికి, నంద్యాల ఐఎంఏ అంటే ఏపీ నంద్యాలలోనే కాదు, ఏపీలోనే కాదు, నేషనల్ వైడ్గా కూడా ఒక గుర్తింపు తెచ్చి నంద్యాల ఐఎంఏకి పిల్లర్గా ఉన్న పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఐఎంఏ ఏపీ స్టేట్ డాక్టర్ రవికృష్ణ గారికి, స్వర్గధామం సృష్టికర్త మల్టీ టాలెంటెడ్ పర్సనల్ డాక్టర్ ఐఎంఏ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఇమీడియట్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ మధుసూదన్ గారికి, ఐఎంఏ జాయింట్ సెక్రటరీ ఏపీ స్టేట్ డాక్టర్ పటేల్ గారికి, అవర్ యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ సెక్రటరీ డాక్టర్ రబీ గారికి, స్టేట్ వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్ అండ్ డైనమిక్ లీడర్ డాక్టర్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారికి, ఐఎంఏ ఏపీ స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మరియు త్వరలో ప్రెసిడెంట్గా ఎలక్ట్ కాబోతున్న మన యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ లీడర్ డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ గారికి, అలాగే మా ట్రెజరర్ డాక్టర్ హరిత మేడం గారికి, ఏఎంఎస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ మల్లేశ్వరి గారికి. ఏఎంఎస్ అంటే జూమ్స్లో ఎంత చక్కగా మనకి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటినీ కండక్ట్ చేసే బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ కండక్టర్ డాక్టర్ లలిత మేడం గారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన సీనియర్ వైద్యులకు, ఐఎంఏ మెంబర్స్కి, యంగ్స్టర్స్కి, ప్రెస్ అండ్ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ నా శుభాభివందనాలు. ఐఎంఏ నంద్యాల బ్రాంచ్ అంటే ఒక యూనిక్ బ్రాంచ్, స్టేట్లోనే ఒక రెప్యుటేషన్ ఉన్న బ్రాంచ్. దాన్ని ఆ లెజెండరీ మేము కాపాడుతూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. ఇటువంటి బ్రాంచ్కి నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉండడం నిజంగా నాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఐఎంఏ నంద్యాల వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ ఆల్ సోషల్ యాక్టివిటీస్, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్, అలాగే కళారాధన యాక్టివిటీస్, డిజేబిలిటీ యాక్టివిటీస్, స్వర్గధామం, వీటన్నిటిలో చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. We will celebrate all important days like World AIDS Day, World Diabetes Day, International Women's Day, Children's Day, World TB Day. ఇలా ప్రతి డేస్ని సెలబ్రేట్ చేసుకొని ప్రజల్లో అవేర్నెస్ కలుగజేస్తూ ఉన్నాం.
అలాగే ఇప్పటి వరకు 12 CMEs కండక్ట్ చేశాము. డిఫరెంట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్, కర్నూలు వాళ్ళ సహకారంతో మేము 12 CMEs ఇంతవరకు కండక్ట్ చేశాం. అలాగే ఒక జోనల్ వర్క్షాప్ జోన్ 3 కూడా నంద్యాలలో సక్సెస్ఫుల్గా కండక్ట్ చేశాం. అలాగే 184th SWC మీటింగ్ కూడా నంద్యాలలో కండక్ట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా అందరూ స్టేట్ వైడ్ లీడర్స్ అందరితో సహభాషణ అనిపించుకున్నాం. ఇదే కాదు, ఫెస్టివల్స్ కూడా నంద్యాల IMA అందరి సహాయ సహకారాలతో చాలా ఐకమత్యంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. సంక్రాంతి సంబరాలు కానీ, ప్రీ క్రిస్మస్ ఈవెంట్స్ కానీ, ఇఫ్తార్ విందు రంజాన్ మాసంలో కానీ అందరినీ ఇన్వైట్ చేసి మినిస్టర్ గారి సహాయ సహకారాలు, మినిస్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ని కండక్ట్ చేస్తాం. అలాగే నెక్స్ట్ మంత్ ఆగస్ట్లో నేషనల్ వైడ్గా ఒక CMEని కండక్ట్ చేయాలని డాక్టర్ రవికృష్ణ గారి గైడెన్స్తో చేస్తున్నాము. ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా ఓన్లీ లేడీసే ఉంటారు. అంటే స్పీకర్స్ లేడీసే, మెంటర్స్ లేడీసే, అబ్జర్వర్స్ లేడీసే, టోటల్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ అంతా లేడీస్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్గా చేసి దీన్ని సక్సెస్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. దీనికి మీరందరూ కోఆపరేట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఇది ఇంతవరకు మేము చేసిన ప్రోగ్రామ్స్. ఇంకా నాకు ఒక నెక్స్ట్ నవంబర్ వరకు టైం ఉంది. ఆ టైంలో ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తామని సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ అనంట. లాంగ్ లివ్ IMA, లాంగ్ లివ్. Now I request Dr. G. Sahadev sir, the first general surgeon of Nandyal, senior post surgeon in Nandyal now, to tell about BCI today's year. ప్రభలు వెదజల్లు విజ్ఞాన భాస్కరుండు భరత జనయిత్రి శీర్షముపై చిరత్నరత్నమై వెలుగు భారత రత్నపతుడు. భారతరత్నం అనే అత్యున్నత పురస్కారాన్ని అందుకున్నవాడు. ఎవరి పేరుతో ప్రతి సంవత్సరం జూలై 1వ తేదీ డాక్టర్ BC రాయ్ అవార్డును స్థాపించడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చిందో, జాతస్య ధ్రువో మృత్యువు ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ అని గీత చెప్పినట్లుగా తన జననాన్ని మరణాన్ని ఒకే తేదీగా జూలై 1వ తేదీ తన జీవితంలో నిరూపించిన వాడు. కలకత్తాలో MBBS విద్యార్థి తర్వాత ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళి MRC, FRCS అనే 2 డిగ్రీలను 4 సంవత్సరంలో ముగించి భారతదేశానికి వచ్చి సమాజ హితం కోసం అవివాహితుడుగా నిలిచినవాడు. 14 సంవత్సరాల పాటు బెంగాల్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ ప్రతి వారంలో ఆదివారంలో పేదలకు ఉచితంగా వైద్య సహాయం అందిస్తూ ఆనాటి జాతిపిత గాంధీ నడిపిన మార్గానికి అనేక సార్లు ఆయన చేస్తున్న నిరసన వతంలో, నిరాహార దీక్షల్లో గాంధీ గారి ఆరోగ్య పరిరక్షణ చేసిన వాడు అయిన BC రాయ్ గురించి మీ అందరికీ పదే ప్రతి సంవత్సరం తెలుస్తూనే ఉంది. అయినా ఈ వేడుకను మనం ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామంటే, ఈరోజు భారతదేశంలో అనేక రంగాల్లో BC రాయ్ అవార్డు వచ్చిన వాళ్ళు. వైద్య రంగంలో కర్నూలులో మొట్టమొదటిసారిగా డాక్టర్ PSRK హర్నాథ్ గారు మన కాలేజీ వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారు. ఆ తర్వాత 1995లో డాక్టర్ రామచంద్రరావు గారు, అదే సంవత్సరం డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు. మీరు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఆలోచిస్తే నేను ఆ సంవత్సరం ఆ కార్యక్రమానికి కర్నూలుకు వెళ్ళాను. ఒక గురువు గారికి, ఒక శిష్యుడి గారికి ఒకే సంవత్సరం BC రాయ్ అవార్డు రావడం చాలా ఆశ్చర్యకరమైనది. ఆ సందర్భంలో నేను పాల్గొనడానికి నాకు అవకాశం దొరికింది. ఆ రకంగా 3 BC రాయ్ అవార్డు విన్నర్స్ అయిన కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీలో PSRK హర్నాథ్ గారి క్లాసులు విన్నాను. ఇప్పుడే మన ముఖ్య అతిథి గారితో ఒక అభ్యర్థన చేస్తున్నాను. డాక్టర్ BC రాయ్ గారి విగ్రహాన్ని ప్రతి గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలో స్థాపించి ఎప్పుడైతే కొత్త బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ కాలేజీకి వస్తారో వాళ్ళందరికీ హిపోక్రటిక్ ఓత్తో పాటు BC రాయ్ గారి జీవిత విశేషాలను వాళ్ళకి తెలియజేస్తే, వైద్య లోకానికి ఇప్పుడిప్పుడే అడుగెడుతున్న వాళ్ళందరికీ BC రాయ్ గారి ప్రేరణ జీవితం స్ఫూర్తిగా కలిగి వారు కూడా మహోన్నత సేవలు అందించేందుకు ముందుకు వస్తారని భావిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా ఈనాటి ముఖ్య అతిథి గారి పేరు విన్నప్పుడంతా రామాయణం గుర్తొస్తూ ఉంటుంది నాకు. అరణ్య పర్వంలో చాలా కొద్ది సమయం మాత్రమే శబరి పాత్ర ఉంటుంది. వాల్మీకి రామాయణంలో శబరి మతంగ మహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చినప్పుడు ఆమె వయసు 16 సంవత్సరాలు.
ఆ మహర్షులంతా చాలా సంవత్సరాల పాటు ఆశ్రమంలో ఉండి తమ తపశక్తితో ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్ళిపోతూ మొత్తంగా ఆశ్రమాన్ని శబరికి ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి నిర్ణయం చేస్తారు. అప్పటికి ఆమె చాలా వృద్ధురాలు అవుతుంది. అయితే 13 సంవత్సరాల తర్వాత రాముడు ఈ ఆశ్రమదానికి వస్తాడు. అప్పుడు నువ్వు ఆతిథ్యం ఇవ్వాలని అంటాడు. అయితే వాళ్ళ గురువు గారు ఇచ్చిన ఆదేశం మేరకు ఆమె ప్రతిరోజు తమ ఆశ్రమాన్ని తీర్చిదిద్దుతూ ఉంటుంది. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి. రాముడు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు. ఆ రకంగా 13 సంవత్సరాలు వేచి ఉన్న శబరి తమ గురువు యొక్క ఆదేశాన్ని మన్నించడం నేను చూస్తే ఈరోజు ఒక పరమాత్మని ఆ సేవ కోసం, ఆతిథ్యం కోసం మరొక శబరి మన మధ్యలో ఉన్నది. అయితే వాళ్ళిద్దరు ఎదురుపడినప్పుడు ఒక చిన్న సంఘటన రాస్తాడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు. వాళ్ళిద్దరు కలిసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, అవ్వా నీ తల ముగ్గు పుట్టవలే ఇంతగా పండినదేమి. అప్పటికి ఆమె రుద్దురాలైపోయింది, పెద్ద చుట్టూ ఉంటుంది. అవ్వా నీ తల ముగ్గు పుట్టవలే ఇంతగా పండినదేమి. దానికి శబరి చెప్తుంది, ప్రభు నీ తలవాకిట రంగవల్లులు ఇరుటకేమో. ఈ ముగ్గు బుట్టతో నీ తలవాకిట్లో రంగవల్లులు ముగ్గులు పెట్టడం కోసం అంటుంది. మీకు ఒక గొప్ప సందర్భాన్ని, సన్నివేశాన్ని ఇచ్చినాడు రామాయణ కల్పవృక్షంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు. ఇక వైద్య వృత్తికి సంబంధించి నేను 2 మాటలు మాత్రమే చెప్పి నా మాటలు ముగిస్తాను. పెద్దలందరూ మాట్లాడే అవకాశం, అవసరం ఉంది కనుక. ఒక పరితల్లిగా నొప్పాని రోగుల లాలించి చికిత్సలందజేయు. ఒక పరి తండ్రిగా నొప్పాని రోగుల అవసరాలను తీర్చి అభయమిచ్చు. ఒక పరి గురుడిగా నొప్పాని రోగికి హిత బోధలను చేసి తల తీర్చు. ఒక పరి సఖునిగా నొప్పాని రోగుల కష్ట సుఖములెంచ ఇష్టపడును. తల్లి తండ్రి మరియు సంతతము గురుని సఖుని మరపింపజేయును. సుఖము కూర్చు అకరకమ్మును ప్రజల శ్రేయస్సు కోరు. దైవ సముడలుగా సద్వైద్యుడెప్పుడు. ఇందాక చెప్పారు, వైద్యుడికి రాత్రి పగలు లేదు. అందుకని ఎట్లా చేస్తాడు వైద్యం అంటే, ఒక తల్లిలాగా, ఒక తండ్రిలాగా, ఒక గురువులాగా, ఒక స్నేహితుడులాగా చేసే వైద్యుడు, ప్రతి వైద్యుడు దైవ సముడలుగా సద్వైద్యుడు అంటారు. ఆ సద్వైద్యుడిని మన భావితరాలకు అందించవలసిన అవసరం మనందరి మీద ఉంది. అందుకోసమే డాక్టర్ పిసి రాయ్ గారి గుర్తుగా ఈ డాక్టర్స్ డే మనం ప్రతి సంవత్సరం సెలబ్రేట్ చేసి వారి అడుగుజాడల్లో నడచడానికి మనందరం ప్రయత్నం చేస్తాం. ప్రతి సంవత్సరం పిసి రాయ్ గారిని గురించి చెప్పే అవకాశం నాకు నంద్యాల అయ్యప్ప ఇస్తున్నందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. గౌరవ పార్లమెంటు సభ్యులు శబరి గారికి, సహా వైద్యులకు, ఆహుతులైన సభలో సహ వైద్యులకు శుభాభివందనాలు, డాక్టర్స్ డే శుభాకాంక్షలు. మన నంద్యాల పార్లమెంటును రిప్రజెంట్ చేస్తూ మహిళా వైద్యురాలుగా, అలాగే రేడియాలజిస్ట్గా పార్లమెంటులో మన నంద్యాల ప్రజల కోరికలను సాకారాత్మకంగా, నిర్మాణాత్మకంగా, ఆశాత్మకంగా వినిపిస్తూ ఒక మంచి వైద్య పార్లమెంటేరియన్గా పేరు తెచ్చుకున్న శబరి గారి గురించి చెప్పడం ఒక చిన్న పద్యంతో చెబుతాను. వదనం ప్రసన్న వదనం. మేడంను చూస్తేనే మనకు ప్రసన్న వదనం అనిపిస్తుంది. సదయం హృదయం. మేడం హృదయం దయ, కరుణ, జాలి అన్నింటితో నిండి ఉంటుంది. కరణం పరోపకరణం. ఎవరికైనా అడిగితే పరోపకారం చేయాలని అనిపిస్తుంది. చివరిగా సుధాముచో ఉవాచ. మాట్లాడితే ముత్యాలు రాలినట్లుగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఉన్న వ్యక్తిని ఏషా కేశాం సతం వందే. ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు కీర్తింపబడ్డవారు, మెచ్చుకోదగ్గవారు, పనులు చక్కగా చేయగలిగేటువంటి శక్తి కలిగిన మహిళామాను. చిన్న వయస్సులోనే మీరు మా నంద్యాల నియోజకవర్గాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం మహిళా వైద్యురాలుగా మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది మేడం. 1988లో నేను నంద్యాలకు ప్రాక్టీస్ వచ్చాను. అంటే 38 సంవత్సరాల కిందట ఒక ముక్కు చెవి గొంతు వైద్యుడిగా ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసి అంచెలంచెలుగా ఈరోజు 500 మంది డాక్టర్లుగా ఉన్నటువంటి నంద్యాల శాఖలో నాకే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. ఎంత అభివృద్ధి చెందింది అంటే ఇప్పుడు నంద్యాల దాటి ఎక్కడికి పోవలసిన అవసరం లేనంత వైద్య ప్రయోగాలు,
శస్త్రచికిత్సలు, వైద్య చికిత్సలు జరుగుతున్నాయి. అటువంటి నంద్యాలలో పార్లమెంట్ సభ్యులకు మా నంద్యాల వైద్యులు మాత్రం చాలా సేవా గుణంలో ముందున్నారు మేడం. ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎంతో కొంత తమలో ప్రతి సంవత్సరం బీదవాళ్ళకి చాలా ఉచితంగా వైద్య చికిత్సలు అయితేనేమి, శస్త్రచికిత్సలు అవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఎప్పుడైనా మా నంద్యాల వైద్యుల తరపున మేము దేనికైనా సేవకు ముందుంటామని చెబుతూ మాట్లాడవలసింది ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి 2 నిమిషాల్లో ముగించాలి కాబట్టి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అందరికీ డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. Request Dr. G. Ravikrishna sir garu, past state body to deliver his valuable message to the crowd. పిల్లలంతా పిల్లలు కొంచెం నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. ఒక 5 నిమిషాలు. On the occasion of National Doctors Day being celebrated on the birthday of Bharat Ratna Dr. P.C. Rai, the IMA Nandyal is organizing this program. President IMA Nandyal branch, Dr. K. Srinivas Rao garu, Chief Guest of today's program, Honorable Member of Parliament Dr. Bairetti Shevari garu. She is not only Parliament member, she is Telugu Desam Party National General Secretary. The party has given great responsibility on her shoulders, and IMA Nandyal branch Secretary Dr. Muhammad Rafi and State Working Committee member Dr. K. Masudan Reddy, State IMA BPW Scheme Vice Chairman Dr. V. Anil Kumar, and Women Doctor Scheme Secretary Dr. Sunita, and President Dr. V. Harita, and Dr. Lalita, AMS Secretary, and Dr. Malleshwari, AMS Chairman, and Dr. Masudan Rao, immediate past Nandyal IMA branch President, and my dear senior colleagues and friends. Indian Medical Association 1928లో ప్రారంభించబడింది. ఇంకొక 3 సంవత్సరాల్లో IMA శతాబ్ది ఉత్సవాలను నిర్వహించుకోబోతోంది. ఈ IMA 1928లో స్టార్ట్ కాకముందు భారతదేశంలో ఉన్న వైద్యులందరూ కూడా బ్రిటిష్ మెడికల్ అసోసియేషన్లో పార్ట్గా ఉండేవారు, BMAలో. అయితే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఫ్రీడమ్, they thought to have our own Indian Medical Association, and that paved the way to form the Indian Medical Association by the great stalwarts like Dr. P.C. Rai and others. 1928లో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు 1750 బ్రాంచ్లు అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో 4 లక్షల మంది IMA మెంబర్స్గా ప్రపంచంలోనే లార్జెస్ట్ ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్గా గుర్తింపు పొందినటువంటిది ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్. మన స్టేట్లో 100 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, 23,000 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ IMAలో అనేక వింగ్స్ ఉన్నాయి. ఉమెన్ డాక్టర్స్ వింగ్, అకాడమీ ఆఫ్ మెడికల్ స్పెషాలిటీస్, కాలేజ్ ఆఫ్ జనరల్ ప్రాక్టీషనర్స్, హాస్పిటల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా, and Mission Pink Health to cater to the needs of the adolescent girls. Schemes, there are plenty of schemes, insurance scheme, professional protection schemes are there, and family welfare schemes both at state and national level also we are organizing for the welfare of the families of the doctors. And Nandyal IMA now have 500 members and nearly 200 women doctors కూడా నంద్యాలలో ఉన్నారు. IMA నంద్యాల కోసం, IMA నంద్యాలకి ఒక లాంగ్ స్టాండింగ్ డ్రీమ్ ఉంది. IMA భవన్ అనేది ఒకటి ఫామ్ చేసుకోవాలని, ఫంక్షన్స్ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి. దాన్ని మనం గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యురాలకి, అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర మంత్రి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. మంత్రి గారు కూడా ఇటీవల మనకి ఒక సైట్ అలాట్ చేస్తామని మీడియాతో కూడా చెప్పారు. అది మనకు శాంక్షన్ అవ్వడం కోసం మంత్రి గారు, అదేవిధంగా పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ బైరెట్టి శబరి గారు కూడా సహకరించాలని ఈ వేదిక మీద నుంచి డాక్టర్ డే సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ IMA సైట్ అఫిషియల్గా శాంక్షన్ లెటర్ మాకు వస్తే మేము నిర్మాణం వెంటనే మొదలు పెడతాము. మీరు MP ల్యాడ్స్ నుండి కూడా మాకు సహకరించాల్సిందిగా MP గారికి ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అంతేకాదు మేడం, డిఫరెంట్ ఫ్యూ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్ బోత్ ఎట్ స్టేట్ అండ్ నేషనల్ లెవెల్. డాక్టర్స్ ఫేసింగ్
ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల కూడా మనం చూస్తున్నాము, డాక్టర్స్ మీద, హాస్పిటల్స్ మీద ఏదైనా పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ చనిపోతే హాస్పిటల్స్ మీద, డాక్టర్స్ మీద, వైద్య సిబ్బంది మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఇటువంటి దాడుల్ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం 2008లో మన దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా 11/2008 యాక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అప్పుడు హైదరాబాద్ కోటి ఉమెన్స్ హాస్పిటల్లో ఒక హౌస్ సర్జన్ లేడీ డాక్టర్ మీద పేషెంట్ అటెండెన్స్ దాడి చేసినప్పుడు ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ స్టేట్ వైడ్గా కంబైన్ స్టేట్లో స్ట్రైక్ చేసి అప్పుడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉన్నారు. మొట్టమొదటిగా దేశంలో 11/2008 యాక్ట్ తెచ్చి దాంట్లో హాస్పిటల్స్ మీద, వైద్య సిబ్బంది మీద దాడి చేస్తే 2 years ఇంప్రిజన్మెంట్, ఏదన్నా డ్యామేజ్ చేస్తే డబుల్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద డ్యామేజెస్ రెవెన్యూ రికవరీ యాక్ట్ కింద ఆ చట్టాన్ని రూపొందించారు. తర్వాత దాదాపు 17 రాష్ట్రాలు ఇటువంటి సిమిలర్ యాక్ట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు మేడం. బట్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్స్ ప్రకారం, ఆ సుప్రీంకోర్టు అబ్జర్వేషన్స్ ప్రకారం 7 years లోపల ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉన్నటువంటి, పనిష్మెంట్ ఉన్నటువంటి నేరాల్లో అరెస్ట్ చేసినా కూడా స్టేషన్ బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చేస్తున్నారు. కాబట్టి డాక్టర్స్ మీద, హాస్పిటల్స్ మీద దాడి చేసినప్పుడు ఈ 11/2008 యాక్ట్ మన స్టేట్లో అమెండ్ చేసి ఆ కల్ప్రిట్స్ వాళ్ళు ప్రూవ్ అయితే 7 years ఇంప్రిజన్మెంట్కి ఇంక్రీజ్ చేస్తే వాళ్ళు ఈ విధంగా దాడి చేసే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది సీఎం గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది, హెల్త్ మినిస్టర్ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా అంటే హెల్త్ సెక్రటరీ గారు అప్పుడు కృష్ణబాబు సార్ ఉన్నప్పుడు కూడా చెప్పారు, వాళ్ళు స్టడీ కూడా చేశారు. ఈ 11/2008 యాక్ట్ని అమెండ్ చేసి 7 years ఇంప్రిజన్మెంట్కి ఇంక్రీజ్ చేసి దాన్ని స్ట్రిక్టెంట్గా చేస్తే ఈ అటాక్స్ కొంత ప్రివెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కేరళలో మన తర్వాత యాక్ట్ పాస్ చేశారు. బట్ 3 years బ్యాక్ డాక్టర్ వందనా దాస్ అని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేసిన డాక్టర్ మీద ఒక ప్రిజనర్ని ట్రీట్మెంట్ కోసం తెచ్చినప్పుడు అతను అక్కడ ఉన్నటువంటి సిజర్స్తో ఆమెను పొడిస్తే చనిపోతే అప్పుడు హైకోర్టు కేరళలో సుమోటో కేసు టేకప్ చేసి యాక్ట్ని అమెండ్ చేయమని చెప్పడము, కేరళలో యాక్ట్ అమెండ్ కూడా చేశారు. మన స్టేట్లో కూడా ఈ యాక్ట్ అమెండ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మా చిరకాలంగా మన రాష్ట్ర ఐఎంఏ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతోంది. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దీని మీద ఒకసారి సానుకూలంగా మీడియాలో స్పందించారు. మీరు ముఖ్యమంత్రి గారికి, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, నారా లోకేష్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఈ 11/2008 యాక్ట్ని అమెండ్ చేయడానికి ప్రయత్నించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా మీరు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నారు కాబట్టి సెంట్రల్లో ఒక సెంట్రల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కూడా డాక్టర్స్ కోసం చాలా కాలం నుంచి డిమాండ్ ఉంది మేడం. ఐఎంఏ నేషనల్ లెవెల్లో కూడా రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. పార్లమెంట్లో లాస్ట్ పార్లమెంట్లో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, హెల్త్ మినిస్ట్రీ ఒక డ్రాఫ్ట్ ప్రపోజల్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు పార్లమెంట్. తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని హోమ్ మినిస్ట్రీ దాన్ని రిఫ్యూజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్స్కి ఇస్తే మళ్ళీ అడ్వకేట్స్, మిగతా ప్రొఫెషనల్స్ కూడా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అడుగుతారేమో అని చెప్పేసి ఆ కాస్ కింద దాన్ని పక్కన పెట్టడం జరిగింది. ఆల్రెడీ ఒక డ్రాఫ్ట్ ప్రపోజల్ అయితే సెంట్రల్లో తయారు చేసి ఉంది. మిగతా ప్రొఫెషన్స్కి, డాక్టర్స్కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. అడ్వకేట్స్కి వాళ్ళకి కొంచెం ప్రొటెక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. డాక్టర్స్కి మిడ్ నైట్ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా పేషెంట్ చనిపోతే అక్కడ ఎవరు ఉండరు, డాక్టర్, నర్సెస్ వీళ్ళే ఉంటారు. సో దే ఆర్ వల్నరబుల్ ఫర్ వైలెన్స్ ఫ్రమ్ పేషెంట్ అటెండెన్స్. వీళ్ళని సపరేట్గా కన్సిడర్ చేసి సెంట్రల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఫర్ డాక్టర్స్ అండ్ మెడికల్ పర్సనల్కి అది కూడా ఒక ప్రపోజల్. దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఈ అంతకుముందు డ్రాఫ్ట్ ప్రపోజల్ మీకు నేను తర్వాత మళ్ళీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను మేడం. అదేవిధంగా హాస్పిటల్స్లో ఏదైనా డెత్ జరిగినప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు చాలాసార్లు పోలీస్ స్టేషన్లో డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ కింద కేసెస్ బుక్ చేస్తున్నారు. ఏదైనా హాస్పిటల్లో డెత్ జరిగినప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లో పేషెంట్ అటెండెన్స్ కంప్లైంట్ చేస్తే డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ కింద కేసెస్ రిజిస్టర్ చేస్తున్నారు. సో వీ రిక్వెస్ట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ టు రిలీజ్ ఏ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్. ఏదైనా హాస్పిటల్లో డెత్ జరిగినప్పుడు ద ప్రొసీజర్ దే షుడ్ ఫాలో బై ది పోలీస్ స్టేషన్స్. దర్ ఆర్ స్టాండర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. మార్టిన్ డిసౌజా కేసు కానీ 2-3 కేసుల్లో సుప్రీంకోర్టు స్టాండర్డ్ జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏదైనా డెత్ జరిగినప్పుడు డాక్టర్ని అరెస్ట్ చేయకూడదు.
the case has to be referred to a medical expert committee, 5 members committee. 5 members committee on airport daily, preferably from a government medical college. If the committee believes that prima facie is there, then only a case can be registered. Even then, the doctor should not be arrested at any part that is there. So, we will request the state government to release a standard operating procedure when an unfortunate incident happens in a hospital to all the police stations. And hospital registration kuda, and all hospitals registration rules regulations follow avutaru. Fire NOC kavali, pollution control board, tarvata municipality ivanni permissions kavali. We will take all the permissions, but single window system lo చేస్తే కొత్తగా పెట్టే హాస్పిటల్స్ వాళ్ళకి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి తిరిగే అవసరం లేకుండా సింగిల్ విండో సిస్టమ్ రిజిస్ట్రేషన్ని తీసుకొస్తే కూడా హాస్పిటల్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి బాగా ఉంటుంది. అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులో కూడా హాస్పిటల్స్లో బెడ్ స్ట్రెంత్ బేస్డ్గా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. బెడ్ స్ట్రెంత్ బేస్డ్గా కాకుండా వెయిట్ బేసిస్లో పొల్యూషన్ ఛార్జెస్ కానీ లేకపోతే యావరేజ్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ద బెడ్ స్ట్రెంత్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని పొల్యూషన్ ఈ మెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసే ఛార్జెస్ రెగ్యులేట్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇది కూడా మేము స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకి రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. సో వెయిట్ బేసిస్ ఆర్ యావరేజ్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ద బెడ్ స్ట్రెంత్ బట్టి మెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఛార్జెస్ కలెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని మా తర్వాత ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఫైర్ NOC ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్ తీసుకోవాల్సిందే. కాకపోతే దీంట్లో నామ్స్ కూడా ఈ మధ్య మళ్ళీ కొత్త రిఫార్మ్స్ కొన్ని సజెస్ట్ చేశారని చెప్పారు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి. దాన్ని కూడా కొంచెం అంటే ఖచ్చితంగా ఫైర్ NOC తీసుకోవాల్సిందే, బట్ ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే పెట్టడానికి అవకాశాన్ని చూడాల్సిందిగా కోరుతాం. తెలంగాణలో 15 మీటర్స్ బిలో బిల్డింగ్స్కి ఫైర్ NOC లేదు, బట్ మన స్టేట్లో మాత్రం 15 మీటర్స్ బిలో బిల్డింగ్ కూడా ఉంది. నేషనల్ బిల్డింగ్ గైడ్ లైన్స్ రూల్స్ ప్రకారం ఫైర్ NOC విషయంలో కూడా మాకు కొంచెం స్టేట్ గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి. నేను ప్రస్తావించిన ఈ అంశాల మీద నా దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ అదేవిధంగా అన్నీ కూడా మీకు పంపిస్తాను, మీకు అందజేస్తాను. మీరు డాక్టర్ కాబట్టి డాక్టర్స్ యొక్క వెల్ఫేర్ కూడా మీ రెస్పాన్సిబిలిటీగా మేము భావిస్తున్నాము. మీరు కూడా ఆ విధంగానే భావిస్తారు. సో పార్లమెంట్లో రైజ్ చేయాల్సిన సెంట్రల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ గురించి, అదేవిధంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ అండ్ 11/2008 యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ అండ్ సింగిల్ విండో రిజిస్ట్రేషన్లో మీరు చొరవ చూపించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, డాక్టర్ బైరెడ్డి శబరి గారు ఇటీవల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ సహకారంతో ఒకే రోజు దాదాపు 3,000 మంది దివ్యాంగులకి 1,850 మందికి బ్యాటరీతో ఆపరేట్ చేసే సైకిల్స్, ట్రైసైకిల్స్, వినికిడి యంత్రాలు దాదాపు 3,000 మంది ఒకటే రోజు 3,000 మంది దివ్యాంగులకి పరికరాలు అందించినటువంటి ఘనత మన దేశంలో ఒకే ఒక్క పార్లమెంట్ సభ్యురాలు డాక్టర్ బైరెడ్డి శబరి గారికి మీ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలపాలి. నంద్యాల దివ్యాంగుల సంక్షేమ సంఘానికి IMA కూడా మంచి అవినాభావ సంబంధం ఉంది మేడం. దాదాపు 15 సంవత్సరాల నుండి we have distributed 4,000 IMA హెల్త్ కార్డ్స్, డిజేబుల్డ్ అసోసియేషన్ అండ్ IMA కంబైన్డ్ హెల్త్ కార్డ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాము. ఆ హెల్త్ కార్డ్స్ తీసుకొని డిజేబుల్డ్ పీపుల్ ఎనీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో దే ఆర్ అవైలింగ్ ఫ్రీ OPD సర్వీసెస్. దట్ ఈస్ ఎ యూనిక్ సర్వీస్, నోవేర్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బై ద IMA. దాదాపు 15 years నుండి మేము ఆ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాము. డిజేబుల్డ్ సర్వీసెస్కి మీరు చేసిన సేవలు మరోసారి నంద్యాల డిజేబుల్డ్ అసోసియేషన్ తరఫున IMA తరఫున కూడా మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి సమయం వెచ్చించి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వచ్చినందుకు కూడా మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మేడం. అదేవిధంగా CRDAలో ఏమన్నా అవకాశం ఉంటే మాకు గవర్నమెంట్ రేట్స్ ప్రకారం స్టేట్ IMA కూడా ఇప్పించడానికి కూడా మీరు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాము. ఆ లెటర్ అవన్నీ అది కూడా ఒకసారి హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మరోసారి మీ అందరికీ IMA డాక్టర్లందరికీ కూడా మనం అడ్వాన్స్గా డాక్టర్ డే చేస్తున్నాము, PC రాయ్ గారి బర్త్డేని. బట్ అందరికీ కూడా డాక్టర్ డే శుభాకాంక్షలు. స్టేట్లో ఉన్న IMAలో నంద్యాల IMAకి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. యూనిటీ విషయంలో కానీ, ఒక ఎథికల్ ప్రాక్టీస్ విషయంలో కానీ అందరూ కూడా అంటే ఏదైనా ఒక డాక్టర్ దగ్గర ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగితే
ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్గా చెప్పడం, వాళ్ళ మీద కామెంట్ చేయడం అనేది నంద్యాలలో ఎప్పుడు జరగదు మేడం. అందరూ కూడా అంటే దాన్ని కవర్ చేయాలని కాదు, వాళ్ళకి నచ్చజెప్పి వాళ్ళకి బెటర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి బాగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు తప్ప డాక్టర్స్ ఒకరి మీద ఒకరికి చెప్పుకోవడము లేదా ఒకరి మీద ఒకరు దాన్ని వాళ్ళని రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడడం కానీ, మెడికల్ ఎథిక్స్ చాలా వరకు ఫాలో అవుతారు. అండ్ యూనిటీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. అండ్ సర్వీస్ మోటో ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ నంద్యాలలో చాలా ఎక్కువగా ఉన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా స్టేట్లో ఏపీ అవార్డ్స్ వస్తాయి, ఎక్కువ అవార్డ్స్ నంద్యాలకే వస్తాయి. ఒకసారి ఏమంటే నేను నంద్యాల స్టేట్ ఐఎంఏలో ఉన్నాను కాబట్టి అవార్డ్స్ వచ్చాయని కొంతమంది వేరే వాళ్ళు అనుకుంటారు, కానీ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్. ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ డాక్టర్స్ చాలా సర్వీస్ చేస్తున్నారు. మనం ఈ బండి ఆత్మకూరు ట్రైబల్ ఏరియాస్లో కూడా వెళ్ళి అనేక మెడికల్ క్యాంపులు నర్మల్ గారు, నాగమన్ గారు వీళ్ళందరూ ఆధ్వర్యంలో అనేక మెడికల్ క్యాంపులు చేసి అక్కడ ఉన్న కొన్ని ట్రైబల్ విలేజెస్లో దర్ ఇస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్. వాళ్ళ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనేవి ఇవన్నీ కూడా ప్రివెంట్ చేయగలిగారు. సో నంద్యాల ఐఎంఏ ఇస్ ఎ యూనిక్ బ్రాంచ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్టేట్. నేను ఐఎంఏ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ ఎలక్షన్ జరగబోతున్న ఐఎంఏ స్టేట్కి డాక్టర్ వి అనిల్ కుమార్ మా ఐఎంఏ నంద్యాల తరఫున స్టేట్ ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్గా ఈసారి క్యాండిడేట్గా నిలబెట్టాము. స్టేట్ ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్గా నిలబెట్టాం. ఐ హోప్ నెక్స్ట్ మన డాక్టర్ డే జరిగే టైంకి ప్రెసిడెంట్ ఎలక్ట్గా మన డాక్టర్ డేలో డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ మన డాక్టర్ శబరి గారికి ప్రొఫెసర్గా పనిచేశారు. నేను స్టేట్ ఐఎంఏ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అవుతున్నాను మేడం ఈ సంవత్సరం. సో ఆయన ప్రెసిడెంట్, ఈయన స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. మరోసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. Respect and admiration, I invite our young dynamic and honorable Chief Guest Dr. Bairetti Shabri Garu to deliver his valuable message on this occasion. వేదిక పైన పెద్దలు, అలాగే నా గురువులు, ఎప్పుడు మర్చిపోను. ఇక్కడ పనిల్ సార్, లలిత మ్యామ్, నేను రేడియాలజీ చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళు మై ప్రొఫెసర్స్. అండ్ ఇక్కడ సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ప్రతి ఒక్క డాక్టర్కి ముందుగానే అడ్వాన్స్గా చేసుకుంటున్నాం మనం నంద్యాలలో. సో ఐఎమ్ విషింగ్ ఎవ్రీ డాక్టర్ నేషనల్ డాక్టర్స్ డే. అట్లాగే ఈరోజు పెద్దలు చెప్పారు వైద్యో నారాయణ హరి అని అన్నారు. నేను ఒక డాక్టర్గా అందరూ ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతారు, మీరు డాక్టర్గా అయ్యండి ఎందుకు పాలిటిక్స్ ఎందుకు అని. బట్ ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫర్ మీ. డాక్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఐ కుడ్ రీచ్ మేబీ అరౌండ్ 1000 people మెడికల్ క్యాంప్స్ పెట్టి, బట్ నౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ జస్టిస్ టు మై ప్రొఫెషన్ అనిపించింది. యాజ్ అ స్టాండింగ్ కమిటీ మెంబర్ ఆఫ్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ నేను మెంబర్గా ఉన్నాను. మీరు తీసుకొచ్చిన ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ప్రతిసారి మనం టేకప్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రెక్టిఫై ఆల్ ద ఇష్యూస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ కమింగ్ అప్. అండ్ నంద్యాలకి వచ్చేటప్పటికి మనము ఎన్నికల ముందు ఏవైతే అనుకున్నామో అబౌట్ డాక్టర్స్ పైన వైలెన్స్ కానివ్వండి, లీగల్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, యూ వాంట్ బిలీవ్ ఐ గెట్ అట్లీస్ట్ 2 to 3 calls in a week from doctors మన నంద్యాలలో ఏదో ఒక ఇష్యూ పైన. సో ఐ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. అండ్ సార్ అన్నట్టు ప్రతి ఒక్క పోలీస్ స్టేషన్కి నేను కాల్ చేయడము, ప్లస్ అక్కడ చెప్పడము, డాక్టర్స్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు అని నేను ప్రతి ఒక్క స్టేషన్లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పి పెట్టుండడము. అట్లాగే మనం గమనిస్తే లాస్ట్ ఈ 2 yearsలో డ్రాస్టికల్గా డాక్టర్స్ పైన వైలెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా మటుకు తగ్గుంది. బికాస్ వీఆర్ ప్రతి ఒక్క కేసు, ప్రతి ఒక్క చిన్న కేసు కూడా, ఒక చిన్న కంప్లైంట్ కూడా దగ్గరుండి మనము చేస్తున్నాం. కాబట్టి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రెక్టిఫై ద ప్రాబ్లమ్స్. ఐ మైసెల్ఫ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టాక్ టు ద పేషెంట్స్ కూడా. చాలాసార్లు పేర్లు చెప్పడం, డాక్టర్స్ అమ్మ ఇట్లా గొడవ చేస్తున్నారు అని అన్నప్పుడు నేను పేషెంట్స్కి ఫోన్ చేసి చెప్పడము, లేదు వాళ్ళకి కన్విన్స్ చేయడము జరుగుతుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద times we are in good hands అనిపిస్తుంది సార్, both administration and also స్టేషన్లో కూడా they are cooperative. అట్లాగే మీ
మీరు అడిగారు ఐఎంఏ భవన్ ఏదైతే ఉందో అది 10 cents శాంక్షన్ అయ్యింది అని అంటున్నారు. బట్ ఐ జస్ట్ గో త్రూ కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి ఇమీడియట్గా అది ఆయన ప్రాసెస్ చేయమని చెప్తాను. అండ్ దిస్ ఇస్ ఐ డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ జూలై 1st మన ఐఎంఏ భవన్ శాంక్షన్ అయి ఉండాలా, అట్లీస్ట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయి ఉండాలి అని నా కోరిక. అట్లాగే హాస్పిటల్ పర్మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, ఇది యాజ్ అ స్టాండింగ్ కమిటీ మెంబర్గా ఐ టేకెన్ అప్ దిస్ ఇష్యూ. నేను ఏమన్నానంటే లెట్ ఇట్ బి సెంట్రలైజ్, లెట్ ఇట్ బి ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఉంటే బాగుంటుంది మనకు అనేది ఒకటి నేను తీసుకొచ్చాను. నడ్డా గారు హీ వాజ్ వెరీ మచ్ పాజిటివ్ ఈ విషయం పైన. సూన్ దెర్ విల్ బి సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ అండ్ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఫర్ ఆల్ ది పర్మిషన్స్, రేడియాలజీ కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఎక్కువ పిఎన్డి పర్మిషన్స్ దగ్గర మాకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. ఇక్కడైతే 16 డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతారు, పక్కన జిల్లాలో 8 డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతారు అని ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. సో వీ వాంటెడ్ టు రెక్టిఫై దట్ ఇష్యూ ఆల్సో. అది కూడా మనం చేస్తున్నాము. అట్లాగే కొన్ని ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫైర్ ఇష్యూస్, పర్మిషన్స్, అవన్నీ కూడా మీరు నా దృష్టికి తీసుకొస్తే ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ సార్. అట్లాగే మనం డాక్టర్స్గా ఐ నో మై హస్బెండ్ ఇస్ స్టిల్ practicing doctor. I don't want to disturb him because I know the importance of treating a patient. Kabatti I never even asked him to come and join politics or help me in politics like any other person. So I know what's the importance of doctor. రాత్రనగా పగలనగా ఫ్యామిలీస్ని వదిలేసి మనం పనిచేస్తాం. బీసీ రాయ్ గారు ఎలాగైతే ఆయన ఒక దృఢ సంకల్పంతో దాదాపు 30 సార్లు ఆయన అప్లికేషన్ పెట్టి అగైన్ కేమ్ బ్యాక్ రిజెక్షన్స్. ఎందుకు అంటే బికాస్ హీ వాజ్ అన్ ఇండియన్, రిజెక్షన్స్. అలాంటిది ఫైనల్గా సాధించారు అంటే డాక్టర్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలాంటి, ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీ డాక్టర్ మైట్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ సచ్ సాక్రిఫైజెస్, సచ్ స్ట్రగుల్స్ ఇన్ లైఫ్. సో అందరూ కూడా నేనైతే ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ని ఒక బీసీ రాయ్గా చూస్తాను. అండ్ ఈ ఇయర్ మనకు ఏంటి అంటే జస్ట్ స్మాల్ అడ్వైస్ సార్ చెప్పారు ఇప్పుడే. మొన్న అలిన్కో సంస్థ ద్వారా దాదాపు 3000 మెంబర్స్కి మనము మోటరైజ్డ్ ట్రైసైకిల్స్ ఇవ్వగలిగాం. దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఐ హ్యాడ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఊళ్ళో వెళ్తే మా ట్రైసైకిల్స్, నేను ఇచ్చిన ట్రైసైకిల్స్ కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ యాక్చువల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ లైఫ్ అనిపిస్తుంది. నేను ఎంపీగా గెలిచిన దానికన్నా ఇలా చూస్తే అమ్మ మీరు ఇచ్చిన ట్రైసైకిల్ అని అన్నప్పుడు దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. సో ఎవ్రీ డాక్టర్ ఐ రిక్వెస్ట్ వన్ థింగ్, మనము ఐ నో ఎవ్రీ డాక్టర్కి వెల్త్ ఒకటే కాదు, ఇట్ ఇస్ ద పేషెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ పేషెంట్స్ హ్యాపీనెస్ ఇస్ అట్మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఫర్ అస్. అలాగే ఎవ్రీ డాక్టర్ ఐ రిక్వెస్ట్ మంత్కి ఇన్ని కేసులు ఫ్రీగా చేస్తే, బికాస్ నేను రూరల్ ఏరియాస్లో తిరిగినప్పుడు చాలా దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఉంటారు. జ్వరం వచ్చినా లేకపోతే వన్ పర్సన్ యూ వోంట్ బిలీవ్ కార్పొరేషన్లో ఉండేది. It's been 2-3 days, 48 hours దాటిపోయింది, 3 days దాటిపోయింది. బట్ స్టిల్ పాపం ఆయన డబ్బులు లేక అలానే ఉండిపోయాడు. లక్కీగా ఏదో పెన్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ నేను ఆ ఇంటికి వచ్చి వెంటనే తీసుకురావడం జరిగింది. కానీ బట్ హౌ మెనీ పీపుల్ కెన్ ఎఫర్ట్ మెడికల్ లీవింగ్ అని నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ సేవ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు కనీసం ఒక 10 మందికి మీరు ఫ్రీగా సర్వీస్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్. అండ్ ఆల్సో మై రిక్వెస్ట్ యూ, అండ్ వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్, డాక్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఐ నో హౌ హార్డ్ ఇట్ ఇస్. పని చేసి మళ్ళీ వెనక్కి యూ గోస్ బై యూ ఫీల్ లైక్ స్పెండింగ్ టైం విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ, పిల్లలు, హస్బెండ్, వాళ్ళు తిన్నారా లేకపోతే పిల్లలు ట్యూషన్స్కి వెళ్ళారా, చదువుకున్నారా, ఇదే ఉంటుంది మన లోకం. కానీ what we are missing is our own health. నేను ఈ 2 yearsలో what I really missed and what I neglected is my health. Then I realized, this is high time, I have to concentrate on my health అని చెప్పి I started with yoga, Surya Namaskaram. And
that has been a great help for me and also benefit for me. So అందరూ కూడా ఫిట్నెస్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. యోగా ఇస్ ద బెస్ట్. నేను ఆప్ట్ చేసుకున్నది యోగా. మేబీ సంథింగ్ ఎల్స్ విల్ వర్క్ అవుట్ ఫర్ యూ అండ్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ హెల్త్. సో మీరు ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్గా యూ షుడ్ టేక్ నోట్ దట్ ఫిట్నెస్ ఆఫ్ our doctor is also very important and you should concentrate on that also, sir. And definitely I will gym కాదు, యోగాసనాలు, జిమ్ ఏదైనా, that is what I am telling. నాకు యోగా వర్కౌట్ అయినట్టు మీకు వర్కౌట్ కాదు. బట్ we should all take one person here as our hero, మధుసూదన్ సార్. ఇప్పుడే అదే చెప్తున్నారు మేడం, నేను ఫాదర్ రోల్ వేశాను, ఈయనేమో సన్ రోల్ వేశారు, ఏదో సమ్ అని అంటున్నారు. We have to take in this 70 years and look at him, he's so good. I think when we reach that age, we also should be like him and he should come here and talk. అప్పుడు కూడా అని నా so I wish you all the very best and any problems, my number is there. Online type cheste na number untundi. Any problems, please let me know. And I'm sure all the doctors are having my number and they've been calling me. And definitely I'll be there as a doctor, not as an MP, but as a doctor. I'll be with you and I'll be always checking. ఐఎంఏ డాక్టర్స్ మెంబర్స్ డాక్టర్ హెల్త్ కేర్ కూడా చెకప్ చేశారు మన నంద్యాలలో. అంటే అందరికీ కూడా ఒకసారి కార్డియాక్ చెకప్ చేయించాము ఒకసారి మొత్తం డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా. తర్వాత ఈ మధ్య ఉమెన్ డాక్టర్స్ వింగ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్, తర్వాత ఇవన్నీ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా డాక్టర్స్కి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అదేవిధంగా స్టాఫ్కి కూడా చెకప్ చేస్తున్నారు. సర్వీస్ ఫోటో కూడా ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే సర్వీస్ ఫోటో ఉంది. దాదాపు 4000 డిజేబుల్డ్కి హెల్త్ కార్డ్స్ ఇచ్చాము. ఆ హెల్త్ కార్డ్ ద్వారా డిజేబుల్డ్ వాళ్ళు ఫ్రీ సర్వీస్ కూడా తీసుకుంటారు అన్ని ఓపీడీలో కూడా. అంటే ఇంత అంటే 4000 మందికి రెగ్యులర్గా ఏ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోయినా కూడా ఫ్రీ ఓపీడీ సర్వీస్ అందించే ఐఎంఏ ఈ దేశంలో ఐఎంఏ నంద్యాల మాత్రమే. నేషనల్ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి. ఐఎంఏ నేషనల్ అవార్డ్స్ కూడా నంద్యాలకి. all the doctors, lady doctors and all the doctors to come forward and నిలబడతారు అంటే ఇది డాక్టర్స్ ఫంక్షన్ కాబట్టి మీరు డాక్టర్ Nandyal branch Dr. J Award 17/2026. The Indian Medical Association of Nandyal on the auspicious occasion of Dr. J being celebrated on the birthday of Bharat Ratna Dr. P.C. Roy is presenting the Dr. J Award to Dr. A. Tarakeshwari for his outstanding and dedicated services rendered to the society as pediatrician. We wish further great success and good services to the public.
the earliest radiologist of Nandyal. He is working since long in Medinova. I request Dr. Chandrakala also to join for the felicitation. Radiologist being felicitated. మల్లీశ్వరి గారు అనస్థీషియాలజిస్ట్ మా డిపార్ట్మెంట్. ఇప్పుడు అంటే ఐఎంఏకి ఎక్కువగా లీడ్ చేస్తున్నా అంటే అనస్థీషియాలజిస్ట్ ఎక్కువగా నేను అనస్థీషియాలజిస్ట్ వస్తుంది అనస్థీషియాలజిస్ట్ డాక్టర్ భార్గవర్ధన్ రెడ్డి వీళ్ళు కాదు భార్గవ్ Dr. Narmada will felicitate with Darpan. Dr. Harita will present the memento. We are presenting this Dr. Award to Dr. R. Mallishwari for his outstanding services rendered as anesthesiologist to the society.
Thank you. Good morning, everyone. My name is Lakshit. Once upon a time, there was a cotton sleeping down on the tree. Rabbit came and wake up him and say, there, from here to the tree. Let's start. Rabbit go fastly. Tata is going slowly. Rabbit slept. Lay down. After rabbit slept. Tortoise go slowly. Tortoise win the finish. Rabbit wake up and go fastly. Tortoise got the prize. Moral of the story is happy Father's Day, Daughter's Day. Nakshatra Krishna, talent show. In the meantime, anyone can give note if they have. She'll read out the serial number written on the note. We are stopping this here. So when my sir is giving a note to her, she'll identify the number of the note as well as the serial number. 500 rupees note. Yes. Congratulations. 9 MW 526 89. Yes, congratulations. Thank you. She'll identify the color of the card, anything matter written on that as well. Red color 7, 1 purple dot, 2 green leaves. She can also read the book. She can put the beads onto the thread, and she can also needle the thread. Thank you. Thank you, ma'am.
ప్రీతి కోరు ఎవరియ తుంట వింటి వాణి మొదలైన నెక్స్ట్ తెలుగు పద్యాలు బై జయిష్ణు. మరి నేను 3వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు నేను 3 వేమన శతకాలు పదాలు చెప్పబోతున్నాను. వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు చెరచును, చీడ పురుగు చేరి చెట్టు చెరచును, కుచ్చితోండు చేరి గుణవంతు చెరచుర, విశ్వదాభిరామ వినడము. అల్పబుద్ధి వారి పరిజ్ఞానం ఇచ్చిన దొడ్డవాడి క్రింద కలగొట్టు, చెప్పు తినడి